قطری وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل حملے کا جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے۔ حملے میں شہید ہونے والوں سے متعلق ابھی تک حماس نے خلیل الحیا کے بیٹے ایک معاون سمیت 6 دیگر افراد کی شہادت کی تو تصدیق کر دی ہے، اور ساتھ ہی حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حماس کے رہنما خلیل الحیا محفوظ ہیں۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے اسرائیلی حملے سے متعلق تفصیلات شائع کی ہیں۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق اس عمارت کی تصاویر بھی شائع کر دی گئی ہیں کہ جس پر 10 میزائل داغے گئے۔ ناظرین، قطر میں اسرائیلی حملے کے بعد بین الاقوامی اخبارات کے زیادہ تر تجزیے اس امر کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملہ اس سرخ لکیر کو عبور کرنے کے مترادف ہے کہ جو سفارتکاری میں کھینچی جاتی ہے، یعنی کہ تمام بڑے اخبارات نے معمول سے ہٹ کر اسرائیل کے حملے پر عالمی دنیا کی مذمت اور کنڈمنیشن کو خصوصی کوریج دی ہے۔ ہم آپ کے سامنے کچھ اخبارات کی شہ سرخیاں اور تجزیے رکھتے ہیں۔ اسکائی نیوز نے یہ لکھا ہے کہ اسرائیل کی دفاعی فورسز کی طرف سے اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکامی کے باوجود حملے کو درست قرار دینا، اسرائیل نے نہ صرف قطر و مشرق وسطی بلکہ واشنگٹن جیسے قریبی اتحادیوں کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ حالانکہ اسکائی نیوز کے مطابق قطر میں ابھی تک کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ ایک ایسا ملک کہ جو اس تنازع پوری کی پوری صورتحال میں بالکل نیوٹرل رہا تھا، ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اس پر حملہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دی گارڈین نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے قطر پر حملے نے امریکہ کو ایک ایسی مشکل میں پھنسا دیا ہے کہ جہاں ایک جانب وائٹ ہاؤس کو حماس کے خلاف اسرائیل کی حمایت بھی کرنی ہے، تو دوسری طرف امریکہ کو خطے میں اپنے اہم ترین اتحادی سے تعلقات بھی بحال رکھنے ہیں۔ قطر پر اسرائیلی حملے سے صدر ٹرمپ بالکل اسی طرح بے خبر تھے کہ جس طرح جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا تھا۔ دی گارڈین نے موجود صورتحال پر ٹرمپ انتظامیہ کو درپیش مسائل سے متعلق یہ لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی مشکل کا اندازہ کرنے کے لیے اتنا ہی صرف کافی ہے کہ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ ایک جانب یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کے قریبی اتحادی اور خود مختار ریاست قطر کی جو امن اور جنگ بندی کے لیے اہم ترین کردار ادا کر رہی تھی، اس پر بمباری کرنا امریکی اور اسرائیلی مفادات میں نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں، حملوں کا یہ کہہ کر دفاع کر رہی ہیں کہ غزہ کے باسیوں کو بدتر صورتحال سے نکالنے کے لیے حماس کو ختم کرنا بھی ایک اچھا قدم ہے۔ امریکہ کی اسی مشکل سے متعلق امریکی اخبار دی انڈیپینڈنٹ سے بات کرتے ہوئے دی سوفون سینٹر کے تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ قطر پر اسرائیل کے غیر معمولی حملے نے ایک مشکل سوال کو جنم دے دیا ہے کہ اگر قطر جیسی ریاست کو جو اتحاد، غیر جانبداری اور امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے، اس کے کردار کی سزا دی جاتی ہے، تو پھر مستقبل میں ثالثی کے لیے قدم اٹھانے کی ہمت کون کرے گا؟ جبکہ دی انڈیپینڈنٹ نے اپنے ایک اور تجزیے میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب قطر کو صدر ٹرمپ کو دینے جانے والے $400 ملین مالیت کے پیلس ان دی اسکائی جیٹ والے تحفے پر پچھتاوا ہو۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیتن یاہو نے قطر پر حملہ کر کے اسرائیل کے لیے نہ صرف مشکل کھڑی کر دی ہے بلکہ اس حملے نے اسرائیل کے آپشنز کو بھی مزید محدود کر دیا ہے، اور غزہ میں جنگ بندی کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس بارے میں بھی اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اخبار کے مطابق قطر پر حملے سے صدر ٹرمپ کی عالمی امن کی کوششوں کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ قطر نے غزہ میں جنگ بندی کروائی، پھر آپ کو جس طرح معلوم ہے روانڈا، کانگو، ارمینیا، آذربائیجان کے تنازعات بھی حل کروانے میں قطر نے اہم ترین کردار ادا کیا، اور قطر کی کوششوں سے وینزویلا اور رشیا سے امریکی ارغمالیوں کی رہائی بھی ممکن ہوئی۔ مگر منگل کو نیتن یاہو کے حملے نے غزہ میں امن کے لیے وہ راستہ بند کر دیا ہے کہ جو قطر سے ہو کر حاصل کیا جا سکتا تھا، جبکہ امریکی تھنک ٹینک نے اب یہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ قطر کے بعد اسرائیل ٹرکی پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو مائیکل روبن کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل قطر میں حماس رہنماؤں پر حملے کے بعد ٹرکی سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ حماس رہنماؤں کو فوری ملک بدر کرے یا پھر ان کے ٹھکانوں سے 150 فٹ کے فاصلے پر رہے۔ ناظرین، جہاں ایک جانب قطر کو محفوظ پناہ گاہیں سمجھنے والے حماس رہنما کا خیال یا اندازہ غلط ثابت ہوا ہے، وہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ قطر اور عرب دنیا کے جو کہ اپنی تیل کی طاقت کو بطور لیوریج اور امریکہ پر دباؤ کے لیے بھی استعمال کرتی رہی ہے، وہ لیوریج ابھی اس حملے نے ختم کر دی ہے۔ ساتھ ہی قطر کو بطور عالمی تنازعات کے ثالث کے سٹیٹس کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سعودی عرب کی جانب سے بھی گزشتہ دن اسرائیلی حملے کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے قطری ہم منصب اور قطری وزیر اعظم کو فون کر کے یہ بھی یقین دلایا کہ سعودی عرب قطر کی سلامتی کے تحفظ اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن تعلق فراہم کرے گا۔ بی بی سی نے اپنے تجزیے میں اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ قطر
13 साल से ज्यादा अरसे से एक सालिस के तौर पर अहम हैसियत रखता है। 2007 में जब हमास ने गजा पर कंट्रोल हासिल किया तो आलमी बरादरी के बेशतर ममालिक ने इसे नजरअंदाज किया। कतर ने उस वक्त हमास के लिए माली और सियासी मदद फराम करने का कदम बढ़ाया। कतर ने गजा में ताहाल अपना खसूसी एलची सफीर मोहम्मद अल अम्माद को तैनात किया हुआ है, जिन्हें फलस्तीनी अक्सर असल गवर्नर करार देते हैं क्योंकि वो इमदाद और तामीर नौ रिकंस्ट्रक्शन के मंसूबों की बराह रास्त निगरानी भी करते हैं। तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत के बाद इस तंजीम ने खामोशी से ईरान में अपने कुछ अहदेदारों को कतर मुंतकिल कर दिया कि जिनकी तादाद 1000 के लगभग बताई जाती है और वो कतर को खित्ते में अपने लिए सबसे महफूज सेफ अड्डा समझते थे। मगर दोहा में हमास के दफातर पे हालिया इजरायली हमले ने इस तस्वुर में भी दरार डाल दी है कि कतर हमास रहनुमाओं के लिए महफूज तरीन पनाहगाह है। इस वाक़ये के बाद खित्ते के किसी भी मुल्क के लिए हमास की मेजबानी जारी रखना मजीद मुश्किल दिखाई दे रहा है। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात कतर पहुंच चुके हैं, जबकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल दोहा पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सर, फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफीर का ये कहना है कि अमरीकी मुफादात के लिए हम काम नहीं करते और बाज़ औक़ात तो हमला करके बाद में इतला देते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त था और हम दहशतगर्दों को हर जगह निशाना बनाएंगे, अब वो गजा हो, वो लेबनान हो या वो फिर कतर हो। जबकि अमेरिका में भी इजरायली सफीर धमकियां दे रहा है सर कि अगर कतर में हमास रहनुमा भी जिंदा बच गए हैं तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे। इज दिस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर? जी, कुछ ऐसा ही दिख रहा है जी। और इसराइल की जो कुव्वत है वो इतनी बेलगाम हो चुकी है कि कोई उसको रोक नहीं सक रहा। और उसकी बड़ी वजह तो अमेरिका की पुष्ट बनाई है और अमेरिका की हुकूमत भी मजबूर है क्योंकि जूश लॉबी जो है उसने जकड़ के रखा हुआ है अमेरिकी हुकूमत को। चुनांचे इसराइल का इस वक्त हाथ रोकने वाला कोई नहीं। बड़ा अरसा तक तो जो अरब ममालिक हैं वो समझते थे कि इसराइल और ईरान एक दूसरे को कमजोर करते रहेंगे तो इनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन अब उनको भी मेरे ख्याल में अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब तो वो अरब मुल्कों के अंदर भी आके इस किस्म के वाकयात कर रहे हैं। और अगर आज कतर में हुआ है तब किसी और अरब मुल्क में भी हो सकता है। तो मेरा तो ख्याल में ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि इस किस्म का बेलगाम घोड़ा जो है उसकी मौजूदगी में हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्या ऑप्शन हो। मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्ट टर्म उनके पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि जब वक्त था तो उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं की, ना उनका डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया, ना उनकी कोई प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने जो दिया हुआ था इन सबको, शायद ये तमाम ममालिक अब सोचेंगे कि हमें दूसरी ऑप्शंस भी जनरेट करनी चाहिए और शायद इनका झुकाव अब चीन और रूस की तरफ ज्यादा हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसराइल तो रुकने को नजर नहीं आ रहा और वो एक धुन सवार है उनको कि हम गजा के सारे लोग मार दें और वहां पे खाली करें। अभी गजा से आपने खबर सुनी होगी तो गजा से वो कह रहे हैं कि आप खाली करके मुकम्मल इवैक्यूएशन, एब्सोल्युटली, और वो क्रैम्प हो जाएंगे सारे एक जगह पे और ये वहां पे बैठ के अपनी रिवीरा बनाएंगे या सेटलमेंट्स बनाएंगे, जो भी करेंगे। मैंने देखा है कि इतना बड़ा जुल्म भी नजर आ रहा है और इतनी बेबसी भी। तो सर, आपने इतनी देर सफारती करियर में दोहा में भी सर्व किया है एंड यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। ये बताइए, अरब दुनिया इस हमले को एक यूनाइटेड असॉल्ट के तौर पर देख भी रही है या इज दिस अ लॉट ऑफ वर्ड्स एट प्ले? और ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज क्या कतर इस हमले का जवाब देगा या नहीं? नोबडी कैन सर्टेनली आंसर दैट राइट नाउ। ये बड़ा जरूरी सवाल है सर। सर की क्या हिम्मत है जी, कैसे करेगा वो? कतर नहीं कर सकता कुछ भी। कतर ने वैसे तो एक अच्छा काम शुरू किया हुआ था कि वो तो मीडिएशन करवाता और अमन के लिए काम करता, लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है वो इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो मैं नहीं समझता कि कतर के पास कुछ भी ऐसा है कि वो जवाब दे सके। अब सिर्फ ये है कि ये सारे अरब ममालिक जो हैं ये मिलकर जरा लम्हा फिक्रिया है इनके लिए कि अब ऐसे इसराइल को जो ग्रेटर इसराइल के नक्शा लिया फिरता है और उसमें आपको पता है कि ये सारे जो अरब ममालिक हैं इर्द गिर्द उनके मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर हत्ता कि सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा उस मैप में है, बिल्कुल उस ग्रेटर इजराइल में शो कर रहा है। तो ये तो अगर ये इन्होंने कोई मिलकर कोई कदम ना उठाया तो ये मामला उस तरफ चल रहा है। मेरे ख्याल में ये अब कोई शक रहना नहीं चाहिए। और अगर अभी भी इन्होंने अगर मिलकर कुछ काम ना किया, खाली मजम्मत कर देने से तो काम नहीं बनेगा।
कोई किसी किस्म का रिएक्शन तो करना पड़ेगा. अब लेट्स सी कि क्या करते हैं, ये कलेक्टिवली कर सकते हैं. So the fact that sir oil economy trade ये सब कुछ at stake है, अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए बेशतर इनमें से अरब ममालिक ने तो इजराइल को तस्लीम भी कर लिया. रियलिस्टिकली अब अरब दुनिया किस हद तक मुत्तहिद होगी या आज भी इनफरादी मुआशी तरजीहात को ही सामने रखा जाएगा? देखिए, वो इस वक्त तो अरबों को अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इजराइल है और उसी के थ्रू करेंगे. पहले तो आपने सही कहा कि अब्राहम अकॉर्ड का बड़ा एक आया गया माहौल था, कुछ लोगों ने शामिल हो गए, कुछ मुल्क में सोच रहे थे, और एक वाहिद जो मुखालफत इजराइल की थी वो ईरान की तरफ से. लेकिन ईरान को भी उन्होंने इतना पाउंस किया है. ठीक है, ईरान ने कुछ जवाब भी दिया है, लेकिन ईरान में भी अकेले में इतनी इस्तिताअत नहीं, उसकी सारी प्रॉक्सीज भी खत्म हो गई हैं. तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इन लोगों के पास कोई ऐसी चॉइस है सिवाय इसके कि ये चीन या रूस की तरफ देखना शुरू करें और अमेरिका को इस बात का एहसास हो कि हमने जरूरत से ज्यादा इसराइल का साथ दे दिया है. अब तो ये सारे मुल्क हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं.